Okay, hello everyone, good evening, and welcome back to Liakata Online IELTS Class. So, how are you going, everyone? Can you Yeah, hear? I am as right as rain. Oh, hello, Mr. Jani Bhaiya. How are you now? Uh, Yeah, I am now as right as rain. That's fine. Okay. In fact, I'm not so well. You know that I've been suffering for some kind of seasonal flu. That's why I have omitted, canceled one of my class last week. In fact, I was somewhat sick for a few days with mild fever and muscle pain. So how you feel now? Right, quite okay. Okay. Uh, but I think still I have a hollowness in my brain. That means sometimes I feel hollow, sometimes blank in my head. Anyway, there is a heavy feeling on my head in my head. Anyway, and the cold and the cough, it gives me a lot of trouble. Okay, just a minute. Okay, can you see the screen? Yes, we can. Sure. Okay, what's your plan on vacation? Because it is just, I think, 2 weeks away. And will you stay here at Dhaka or celebrate this with your relatives outside Dhaka? What is your plan? So my case, I will stay in Dhaka Okay, because my nearest relative, like grandmother and grandfather, are already left from the world. That's why it's not so much enjoyable to me for going to village. Also, my father and my brother also live in Dhaka, so it is better to stay in Dhaka and enjoy the vacation. that's fine, As I think. Yes, in fact, we go to our outside Dhaka, to our hometown, that is to meet our nearest relatives like grandfather, grandmother, uncles. So if there is no one to celebrate and enjoy their company, so you need to better stay here. Anyway, and what about others? Like Mesbah Bhaiya, Saur Bhaiya. Actually, sir, I'll go to in my home district. It's a Dinajpur district, and I want to celebrate with my Eid. I want to celebrate Eid actually, or with my father and mother and my siblings, and I also want to enjoy with my neighbors and uh, some relatives. So at uh, 23 March, uh, I will go to my home district by train at 7 a.m. So Okay. maybe I need to 8 to 10 hours journey. I feel like 10 journey is most good. So I want to go there. I want to go with my mother has some sickness. So go. I want to go in early for that. So your hometown is Nischint. in Dinajpur? No. Yes, sir. Okay. So what is the mode of transportation that is easier transportation? Is it in railway transportation or like that means what do you use while traveling?
Actually, train and bus is similar for us because it's very quite easy for my where I stay at this moment. Actually, I'm staying in Gazipur, so train and bus is very easy, and I prefer to train because it is safe and mm I think uh, I can be enjoy some natural view. Uh, so I think 10 is my best preferable best choice. That's so nice. Anyway, and what about others? I think uh, सबका जंग है no sorry already said. মিসবাহ ভাইয়া তো অলরেডি said না মিসবাহ বলেছেন না I think. স্যার সরি স্যার, আমি একটু বাইরে আছি, Oh, এখন বাড়িতে যাচ্ছি। oh, fine. So can you turn on স্যার your sure. 5 মিনিট পরে আমি কথা বলতেছি, আমি Okay, sure, বাড়িতে sure, গিয়ে আপনার sure, সাথে। sure. Fine, take your time. Okay, ওকে and স্যার, I wish you থ্যাংক ইউ। some happy moments there, actually, because you know that going there is a means of pleasure. হ্যাঁ তো আমাদের আসলে lots of engagement থাকে, অনেক occasion থাকে, so আমরা we can enjoy together. So another thing is very crucial. That is, you need to book a ticket on train or bus to go there because it is okay, what can I say? To have a moon on your hand. Sometimes it becomes anyway. So today we'll go through some sample questions and answers from part 1 to part 3. Actually, we have discussed in the last few classes on speaking modules overview. There is some what the tips and tricks and what to do there. So today we'll discuss on some sample answers we'll start from part 1. And also we'll focus on some sample cue card and their possible replies so that we can have some clear idea on this topic. Amen. As you know that আমরা আসলে প্রথম বা সেকেন্ড ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে the easiest part is the part 1, that is it's like an interview and it will be from your part, that is from your study, your job, your everything. The examiner can ask any question from you on your job, on your study, on your livings, on your accommodations, on your whatever it is. So there will be, I think, 4 or 5 questions, and examiner can ask some more questions as well. And okay, we can go from the beginning. Actually, the first question may be, what do you do? Okay, so the answer may be like, I work as a teacher in a local secondary school. I teach botany, and I am also responsible for developing the new curriculum there. আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন, just notice that I work as a, এটা দিয়ে আপনি ওয়ার্ক করছেন, আপনি সাপোজ আপনি আনসারটা হচ্ছে যারা এমপ্লয়ি অথবা সার্ভিস করছেন। সো ইউ ক্যান স্টার্ট উইথ ওয়ার্ক অ্যাজ এটাতে স্টার্ট করবেন এবং আই এম রেসপন্সিবল ফর, ইউ ক্যান অ্যাড অ্যানাদার সেন্টেন্স। আই এম রেসপন্সিবল ফর, সো হিয়ার আই এম রেসপন্সিবল ফর ডেভেলপিং নিউ কারিকুলাম দেয়ার। So always try to expand your answer so that the examiner have a good idea on you. তারপরে আপনার সে কোশ্চেন করতে পারে যে এটা হতে পারে like I'm an MSc student at university and I'm studying chemistry, and after the graduation I really want to get into researching. I think it's a fascinating field. So দেখেন এখানে দুটো পার্ট আছে, I'm an MSc student at university and I'm studying chemistry. সো এটা বলেই থেমে গেলে এটা আসলে এক্সপেনশন হবে না, আপনার আনসারটা প্রপার হবে না। So you go to and for an expansion like and after graduation I really want to get into researching. I think it's a fascinating field. আপনি আরো আপনার মতো করে অ্যাড করতে পারেন like আপনি যদি what can I say sociology তে পড়েন, so you can research on some you can research on NGOs
হ্যাঁ, আপনি এনজিওর উপর রিসার্চ করতে পারেন, এনজিও দিয়ে রিসার্চ হতে ফিল্ড হতে পারে, হোয়াট এভার যার যার যেটা ইয়ে হয় ফিল্ড, সো ইউ ক্যান আনসার ইট প্রপারলি। এর পরের কোশ্চেনে দেখেন, হোয়াই ডু লিভ? কারেন্টলি আই এম লিভিং ইন ধানমন্ডি, বাট মাই হোম টাউন ইজ ইন বরিশাল, located in the southern part of Bangladesh. So you can notice that যে প্রতিটা কোশ্চেনে কিন্তু there is an extension, হ্যাঁ। সো এই এক্সটেনশনটা আপনি যদি ইউ ক্যান অ্যাড ওয়ান মোর সেন্টেন্স অলসো, আপনি যদি আপনি চাইলে আরো একটা দুটো সেন্টেন্স অ্যাড করতেই পারেন। সো এক্সামিনার উইল নট স্টপ ইউ, মানে এটা আসলে খুব বেশি তো আনসার হবে না, লাইক 1 or 2 সেন্টেন্সেস, আপনি চাইলে আরেকটা সেন্টেন্স অ্যাড করতে পারেন। সো এভাবে বলতে পারেন। তারপরে ডু লাইক ইউর জব। দেখেন আপনি একটা বিষয় খেয়াল করেন, হোয়াই ডু লিভ, হ্যাঁ, এখানে কারেন্টলি এই শব্দটা কিন্তু আপনি আপনি কানেক্টর হিসেবে ইউজ করছেন, কারেন্টলি, হুম, রাইট নাও, এরকম ভাবে আপনি কানেক্টর, যেটা আমরা হয়তো আলোচনা করেছিলাম, উই হ্যাভ ডিসকাসড অন আর্লিয়ার ক্লাসেস, ক্লাস 1 or 2 or 3। সো আরেকটা দেখেন, ডু ইউ লাইক ইউর জব, হিয়ার the answer, please notice the answer. Certainly I like it most of the time. I mean, I really enjoy seeing my students learn and make progress. I firmly believe that I have a passion for teaching and can develop my career in this arena accordingly. এখানে you can see the two connectors are there. Can you see it? এখানে কি খেয়াল করতে পারছেন? ক্যান ইউ নোটিস যে দুইটা কানেক্টর দেওয়া আছে? এটা আমাকে আমরা বলছি কানেক্টর, হ্যাঁ, আপনার সেন্টেন্সটাকে আরো টু বিল্ড a bridge between two ideas. Can you see it? Yes, sir. আচ্ছা, আমি দেখেন আমি একটু বোল্ড করে দিচ্ছি, ইট ইজ ইন বোল্ড। আই ফার্মলি বিলিভ, এটার আপনার অল্টারনেটিভ, আপনি হয়তো আপনার এটা আসলে একটা স্যাম্পল, ইউ ক্যান স্পিক on your own ways, from your own experience, from your personal experience, from your own ideas. You can express whatever you feel easy, আপনি আপনার মতো করে সুন্দর করে বলতে পারবেন। সো আই ফার্মলি বিলিভ, এটার কিন্তু হয়তো আপনি খেয়াল করে থাকবেন যে আর্লিয়ার ক্লাসে এই ধরনের একটা কানেক্টর ছিল, হ্যাঁ, সার্টেনলি, সিমিলারলি, হ্যাঁ, আই ফার্মলি বিলিভ, উইদাউট এনি ডাউট, হ্যাঁ, এরকম এরকম বেশ কয়েকটা কানেক্টরস আমরা দেখেছিলাম, তাই না, ইন আওয়ার লাস্ট ক্লাসেস। সো আই ফার্মলি বিলিভ দ্যাট আই হ্যাভ প্যাশন ফর টিচিং। এখানে দেখেন আপনি একটু মানে ইলাবোরেট, ইউ আর গোয়িং টু ইলাবোরেট ইউর আইডিয়াস, ইউর ইনফরমেশন, লাইক আপনার আপনি টিচিং, ইউ আর ইন এ টিচিং প্রফেশন, বাট you have a passion for teaching, that is your language are going to be rich, হ্যাঁ, আপনার কিন্তু সুন্দরভাবে আপনি ইলাবোরেট করছেন যে আমি আসলে টিচিং এর প্রতি আমার একটা খুব ভালো প্যাশন আছে, প্যাশন, profound love, whatever it is. So I really love my job and I can develop, I think I can develop my career in this area. আপনার এই জায়গাতে আপনি অবশ্যই ভালো করতে পারবেন। So you love your job. What is the gist? What is the gist of this sentence? You love your job, তাই না? And yeah, you have elaborated, you have discussed, and you have add some sentences with some ideas. You have just extended one thing, isn't it? আচ্ছা, তারপরে হয়তো আপনাকে বলতে পারেন, what kind of accommodation do you live in? মানে আপনি যেখানে আছেন সেখানে আপনার অ্যাকোমোডেশনটা কেমন হচ্ছে এক্স্যাক্টলি? Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Sir, yes, I am here. ওকে, ওকে, ফাইন। Mesbah. মেজো ভাই, ওকে, ফাইন। মেজো, আমরা আসলে Yes. we are discussing on something because we have I think 2 weeks, Eid al-Fitr is just 2 weeks away, so we were discussing on the topics that how we are celebrating, we are going to celebrate this occasion. That's why we asked some few questions. It's nothing serious, so you can give your answer. Do you have any plan to stay here or to go outside Dhaka? I have now I have no plan, but um, some plan have. Am I going to now? Am I going to my friend with my friend? Will I going to? Sorry, sir. It's okay. Are you going to outside Dhaka? That means I'm going now? to going with my friends
around, sorry sir, ইটস ওকে ওকে। আপনি যেটা হচ্ছে যে আপনার হোম টাউন, হোয়ার ইজ ইউর হোম টাউন? my hometown, কুমিল্লা, গুণবতী, 14 গ্রাম, কুমিল্লা। ওকে ইউনিয়ন গুণবতী, আহ, ওকে 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 উপজেলা, ফাইন, দ্যাটস সরি ফাইন। উপজেলা দিকে, সো মিউনিসিপালিটি 14 গ্রাম, and ওকে, the কুমিল্লা, ফাইন, ওকে, district কুমিল্লা। okay, fine. So, will you stay here there or on Eid days? Likely, do you have any plan to go there on Eid? Um, yes, I have a plan. I'm going to, will I going to my Hometown. sister home, and auntie's home. Okay, Am I fine. going to auntie's home? Will I going? Oh, that's nice, and I think you'll have a nice moments over there. Anyway, so আমরা যেটা বলছিলাম, what kind of accommodation do you live in? এই কোশ্চেনটা যদি আসে, what kind of accommodation do you live in? এখানে হ্যাঁ, এখানে যেটা হচ্ছে যে আপনি চট করে আপনার অ্যান্সারটার মধ্যে চলে যাবেন। এখানে আপনার প্রথমে কোশ্চেনটা বোঝার বিষয় আছে। আমার মনে হয় সবাই বুঝেছেন, তারপর দু একজনের জন্য একটু ক্লিয়ার করি। সো আই নিড টু elaborate that what kind of accommodation যে বলতে যেটা বোঝাচ্ছে এক্স্যাক্টলি your living place right now, হ্যাঁ, the living place you are like you are here there, হ্যাঁ, মানে এখানে যেখানে আপনি আছেন, like it may be your cottage or in a flat or in an apartment, something like that, হ্যাঁ, এটা হতে পারে ছোট্ট একটা কটেজ হতে পারে, হ্যাঁ, whatever it is, in a mess, you know, আপনি একটা মেসে থাকেন with some bachelor মেম্বার্স, isn't it? এরকম অনেক সময় হয় না, আমরা মেসে থাকি, অনেক স্টুডেন্টরা মেসে থাকে। অ্যান্ড তখন কি উত্তর হতে পারে? The answer will be, I live in a flat in the center of the town. It's a basic 2-bedroom apartment with a nice kitchen and 1 bathroom. It has all the modern convenience. এখানে একটু you can go through the answer. I live in a flat in the center of town. দেখেন আপনি কিন্তু খুব সহজে আনসারটা দিতে, you could reply answer in very shortly, but you are going to elaborate, you are going to expand. So I live in a flat in the center of the town. It's a basic 2-bedroom apartment with a nice kitchen and 1 bathroom. We are going to elaborate and you are going to extend. It has all the modern convenience. So modern convenience বলতে আসলে আমরা এখানে কি বুঝতে পারছি? What can we understand? মডার্ন কনফিডেন্স বলতে যেটা হয়তো বোঝাচ্ছে এখানে হয়তো বা এয়ার কন্ডিশনিং আছে, ইউ হ্যাভ দ্য এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম, ইউ হ্যাভ সাম কাইন্ড অফ ইউ হ্যাভ ভেন্টিলেশন, প্রপার ভেন্টিলেশনস, ব্যালকনি, মানে যেটা যেটা মডার্ন একটা অ্যাপার্টমেন্টে যা যা থাকার দরকার, what we expect from a modern accommodation, so all are there. Okay, so we go to the next topic. এখানে কারো কোশ্চেন আছে? অ্যাকোমোডেশনে যখন বলবে হয়তো চট করে আপনার মাথায় আসবে এটা কি? লাস্টে দেখেন এই কোশ্চেন গুলো ফ্রম দ্য রিয়েল টাইম আইএলস কোশ্চেন, অল আর দ্য রিয়েল টাইম আইএলস কোশ্চেন। এই যে কোশ্চেন গুলো আমি আপনাদের দেখাচ্ছি সবগুলো কিন্তু রিয়েল টাইম কোশ্চেন ছিল। এই কোশ্চেন গুলো একদম এক্স্যাক্টলি ভাবে করা হয়েছিল। সো সেভাবেই আমরা একটু অ্যান্সারটা দিচ্ছি। অ্যান্সারটা হতে পারে ডিফারেন্ট ফ্রম ইউর আইডিয়াস, ফ্রম ইউর এক্সপিরিয়েন্স, ফ্রম ইউর ওন থিঙ্কিং। আপনার পার্সপেক্টিভ থেকে একটু ডিফারেন্ট হবে, বাট আপনার মেইন জিনিসটাকে আমরা কিভাবে আমরা ইলাবোরেট করবো, কিভাবে আমরা উই ক্যান বিল্ড আপ সাম আইডিয়াস, বিল্ড আপ সাম সেন্টেন্সেস, সেটা আমরা একটু ডিসকাসিং। সো হোয়াট পার্ট অফ ইউর হোম ডু ইউ লাইক দ্য মোস্ট? সো আপনারা কি ডু হ্যাভ এনি কোশ্চেন অন অ্যাকোমোডেশন? দেখেন একটা বিষয় দেখেন, হোয়াট কাইন্ড অফ অ্যাকোমোডেশন ডু ইউ লিভ ইন? এই দেখেন অ্যাকোমোডেশন চট করে আমাদের মাথায় না আসলেও দু একজন হয়তো এরকম হতে পারে যে 2-3 জনের জন্য অ্যাকোমোডেশনটাকে আমরা উই কান্ট পিক ইট। সো নেক্সট কিন্তু এক্সামিনার গোয়িং টু স্ট্রেচ ইট টু লিভ ইন, মানে আপনার লিভ ইন, তখন আপনি চট করে ধরে নিতে পারছেন, বিকজ ইটস নট সো গুড টু আস্ক দ্য কোশ্চেন টু দ্য এক্সামিনার। ইউ কান্ট আস্ক, ইউ শুড নট আস্ক দ্য কোশ্চেন টু দ্য এক্সামিনার। এটা আসলে মানে আপনার এটা ইয়ে হবে না, ইট ইজ নট দ্য ওয়াইজ। যদি আনটিল অর আনলেস ইউ হ্যাভ দ্য ইট ডাজন্ট, ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, হ্যাঁ, মানে আপনি যদি একদমই বুঝতে না পারেন, হ্যাঁ, তখন আপনি হয়তো বলতে পারেন উইথ পোলাইট রিকোয়েস্ট। ওকে,
সো এটা বলতে পারেন, তবে এক্সামিনার উইল গো ইন আ ওয়ে সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। সো we can go to the next part. What part of your home do you like the most? What part of your home do you like the most? So the answer will be, I'd have to say the lounge. মানে এখানে আপনার দেখেন, আপনার বাসার কোন জায়গাটা আপনার সবচেয়ে ভালো লাগে, মানে কোশ্চেনটা হচ্ছে এরকম, তাই না? So, আপনি কিন্তু এর আগে বলেছেন, হ্যাঁ, অনেক কিছু বলছেন যে আমার বাসা অনেক কিছু আছে, তারপরে আপনার মডার্ন অ্যামিনিটিস মানে মডার্ন কনভেনিয়েন্স সবকিছু আছে। সো দ্য এক্সামিনার দেন গো টু দ্য নেক্সট টপিক, দ্যাট হোয়াট পার্ট অফ ইউর হোম ডু ইউ লাইক দ্য মোস্ট, মানে কোন পার্টটা আপনার হচ্ছে ভালো লাগে। সো এটা কিন্তু সে কিন্তু সাপ্লিমেন্টারি একটা কোশ্চেন করছে, ইজ গোয়িং টু সাপ্লিমেন্টারি কোশ্চেন, মানে তার আগের কোশ্চেনের সাথে রিলেশন, দেয়ার ইজ এ রিলেশন between the previous questions. Okay, so I'd have to say the lounge. দেখেন, look at the answer. I'd have to say the lounge. আপনি কিন্তু শুধু লাউঞ্জ যদি বলেন তাহলে এটা মানে একটা ইনকমপ্লিট হয়ে যায়, প্রপার মিনিংটা আসে না। I would have to say the lounge. It has a really comfy sofa. Comfy মানে কমফোর্টেবল, কমফিটা হচ্ছে কমফোর্টেবল একটা শর্ট ফর্ম, আপনি বলতে পারেন কমফি সোফা, and that's where I spend most of my downtime, as well as much watch TV with my family. So এখানে আমরা ডাউন টাইম শব্দটা পাচ্ছি, তাই না? ডাউন টাইম। সো ডাউন টাইমটা কি বোঝাচ্ছে? ক্যান এনিওয়ান? leisure time. প্লেজার টাইম, আইডল টাইম, হোয়াট এভার ইট ইজ। সো আমরা এটা আবার এটা রিপিট করি, আইড হ্যাভ টু সে দ্য লাউঞ্জ। It has a really comfy sofa, and that's why I spent most of my downtime, as well as watch TV with my family. So আমরা নেক্সটে যাচ্ছি, হোয়াট ডু ইউ ডু ইন ইউর ফ্রি টাইম? এই যে ডাউন টাইম যে আপনার কথাটা বললেন না, তখন সে এক্সামিনার উইল জাম্প টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন ফ্রম ইউর আনসার, ইজন্ট ইট? দেখেন, এক্সামিনার নিজেই কিন্তু লিঙ্ক করে ফেলবে। এক্সামিনার খুব সাডেনলি একটা লিঙ্ক, কারণ সে আপনার কোশ্চেন থেকে আপনার রিপ্লাই থেকে শি অর শি উইল জাম্প টু হিজ নেক্সট কোশ্চেন, তাই না? আপনি একটু আগে বলেছেন যে আপনার ডাউন টাইমে আপনি স্পেন্ড মোস্ট অফ দ্য টাইম। সো নেক্সট কোশ্চেনে এক্সামিনে চলে গেল, হোয়াট ডু ইউ ডু ইন ইউর ফ্রি টাইম? আই এম এ মুভি ফ্যান, so I watch lots of movies, but apart from that, I also like to go down the gym and work out on the treadmill and do some weights whenever I have time. So many of you are are used to have habituated with treadmills, weightlifting, or gym. Is there anyone do you like to go to the gym? Okay. Actually, at the moment, I don't go, but Okay. at before 6 months ago, Okay. oh, actually 6 months ago, I every day I went to gym in my university actually. Yes, it's nice habit. তো এখান থেকে এক্সামিনার দেখেন, এক্সামিনার কিন্তু 5টা 6টা কোশ্চেন করতে পারেন। এখান থেকে এক্সামিনার ক্যান জাম্প টু অ্যানাদার কোশ্চেনস। দে ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট গোয়িং টু জিম ইজ everyone should go to the gym and it is beneficial for your health? এখানে কোশ্চেনটা নাই, বাট আমি কোশ্চেনটা হঠাৎ করে আমার মাথায় আসলো যে, ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট গোয়িং টু দ্য জিম এভরি ডে ইজ বেনিফিশিয়াল টু ইউ, টু ইউর হেলথ? এরকম বলতে পারে যে প্রতিদিন কি জিমে যাওয়া আমাদের উচিত? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? মানে এরকম একটা কোশ্চেন সে চট করে মানে আপনার কাছে দিয়ে দিতে পারে। কারণ এক্সামিনার এইভাবে কোশ্চেনে আগাবে। হ্যাঁ, এক্সামিনার কিন্তু নিজের কাছেও কিছু কোশ্চেন থাকে, আবার আপনার আনসার থেকে সে একটা কোশ্চেনে জাম্প করবে। হ্যাঁ, তখন আপনার আনসারটা কি হবে? হোয়াট উইল বি ইউর আনসার? আনসারটা হতে পারে যে ইয়েস, আই থিঙ্ক সো, বিকজ if I exercise every day, so I can build up my body. I can have adequate amount of exercise there, so I can lift some weights. I can work on treadmills. মানে এই যে বিষয়গুলো জিমে যে আপনি কি করেন সেটাই আপনি বলে দিলেন। সো অল আর দেয়ার, আপনি যা যা জিমে করেন সেটা আপনি বলে দিলেন। হ্যাঁ, সো এটা কিন্তু একটা আনসার হবে, এবং এটা বেনিফিশিয়াল টু ইউর হেলথ। হ্যাঁ, সো আবার একটা কোশ্চেনে, নেক্সট কোশ্চেনে আমরা চলে যাচ্ছি, ডু ইউ প্রেফার টু স্পেন্ড টাইম উইথ ফ্রেন্ডস অর ফ্যামিলি?
এই যে আপনার একটা কোশ্চেন করলো, ডু ইউ প্রেফার টু স্পেন্ড টাইম উইথ ইউর ফ্রেন্ডস অর ফ্যামিলি? সো এটা একটা কমন কোশ্চেন। হ্যাঁ, দেখেন এখানে একটা it starts with a connector. I must admit that I enjoy spending time with both. এখানে কিন্তু আমাদের দুই রকম আনসার হতে পারে। হ্যাঁ, সো এখানে ক্যান্ডিডেট বা স্টুডেন্ট কি করছে, যে সে অ্যাডমিটস বোথ, হি অ্যাডমিটস বোথ। তো এখানে একটা দেখেন কানেক্টর ইউজ করা হয়েছে, I must admit that I enjoy spending time with both. Overall, I strive to spend more time with family. And that means sometimes I do neglect my friends. দেখেন এখানে আনসারটা কিভাবে চলে গেছে। প্রথমে কিন্তু সে মানে বলছে যে আমার দুটোই আমি এনজয় করি। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি, কিন্তু তার মধ্যে ইউ হ্যাভ দ্য সাম প্রেফারেন্সেস। হ্যাঁ, প্রেফারেন্স থাকবে। সো প্রেফারেন্সটা কি, ইউল গো টু এক্সপ্লেইন। ওভারঅল আই স্ট্রাইভ টু স্পেন্ড মোর টাইম। সো আপনি স্ট্রাইভ করছেন, মানে আপনার স্ট্রাইভ করা হচ্ছে যে আপনার পছন্দ করছেন বা আপনি এটা রিয়েলি মানে ইয়ে করেন, আহ, আপনি পছন্দ করছেন যে আপনার ফ্যামিলির সাথে সময় কাটানোর জন্য। and that means sometimes I do neglect my friends. So for giving priority to your family members, স্যার sometimes স্যার নেগলেক্টটা কি? নেগলেক্ট হচ্ছে অবহেলা করছেন, যে আপনি আপনার ফ্রেন্ড হয়তো বা আপনাকে আপনার সময় চাইছে, ফ্রেন্ডস আস্কিং ইউর কোম্পানি বাট ইউ প্রেফার টু স্টে উইথ ইউর ফ্যামিলি মেম্বার। হ্যাঁ, মানে আপনি নেগলেক্ট বলতে যে আপনি অ্যাভয়েড করছেন। ইন অ্যানাদার ওয়ার্ড উই ক্যান সে আই অ্যাভয়েড। এটা নেগলেক্টের বলতে আপনি অ্যাভয়েড শব্দটাও ইউজ করতে পারেন। ইউ ক্যান আই ডু আই অ্যাভয়েড মাই ফ্রেন্ডস সামটাইমস। কি এটা কেন অ্যাভয়েড করছেন? to give to spend more time with your family. Sometimes you're avoiding friends, and because you strive to spend more time with family, আপনি আসলে ফ্যামিলির সাথে সময়টা কাটাতে বেশি পছন্দ করছেন, তাই না? আচ্ছা, go to the next page. Just so far, any questions from this? Any questions from you? মানে এই ধরনের কোশ্চেন গুলো থেকে আপনার কোনো আইডিয়া, ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া টু আনসার ইট ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে? মানে এখানে যে আনসার গুলো দেওয়া আছে, দ্য আনসার্স ইউ ক্যান ফাইন্ড হিয়ার, দ্যাট ইজ ভেরি কমন, অ্যান্ড এটা আসলে একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা আনসার আর গিভেন দেয়ার। সো ইউ ক্যান আনসার ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে, উইথ ডিফারেন্ট আইডিয়াস, উইথ ডিফারেন্ট লজিক, উইথ ডিফারেন্ট প্রেফারেন্স। সো আপনি আসলে আপনার মানে ইউ ক্যান শেয়ার ফ্রম ইউর পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স। হ্যাঁ, আপনি কিন্তু সবচেয়ে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে যদি কিছু বলেন তাহলে এটা আরো চমৎকার হয়। হ্যাঁ, এক্সাম এটা চায় যে আপনার নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে কিছু বলেন। সো এগুলো আপনার ওয়ার্ক স্টাডি, হ্যাঁ, আপনার যা যা আছে সবকিছু থেকেই এভাবে তারা আপনার কোশ্চেন করবে। হ্যাঁ, আপনার আনসার থেকে আবার একটা কোশ্চেন চলে যাবে। হ্যাঁ, সো এখানে আপনি উইদিন ওয়ান অর টু সেন্টেন্সে আপনি কোশ্চেনের আনসার গুলো দিতে পারবেন। তারপরে এমন হতে পারে যে হোয়াটস ইউর ফেভারিট কাইন্ড অফ ওয়েদার, এরকম একটা কোশ্চেন করে বসতে পারে। হোয়াটস ইউর ফেভারিট কাইন্ড অফ ওয়েদার? Well, you know that in our country, the summer season lasts for long, and it is not comfortable to stay fine all the time. So enjoy the transient winter season the most. এখানে একটা ওয়ার্ড ইউজ করা আছে, ট্রানজিয়েন্ট। Do you know the meaning, anyone? Transient. Sometimes you will you should use some words, মানে সব কমন ওয়ার্ডস এর পাশাপাশি you should use some uncommon words, some নাইস ওয়ার্ডস। এটা খুব ভালো কিছু ওয়ার্ড আপনি ইউজ করতে পারেন। ইউ ক্যান ইউজ ইডিয়মস, ইউ ক্যান ইউজ idioms and phrases. You can use some connectors, যেমন as a matter of fact, similarly, consequently. হ্যাঁ, সো আপনি কিন্তু এই শব্দগুলো মাথায় আপনার ঘোরা উচিত, তাহলে কি হবে, আপনার আনসারটা খুব সুন্দর হবে। ইউ ক্যান কাট এ গুড ফিগার ইন ইউর আইএলটিএস স্পিকিং মডিউল। তাহলে আপনার ডেফিনেটলি আপনার স্কোরটা হায়ার হবে। হ্যাঁ, দেন
অর্ডিনারি অ্যান্সার থেকে আপনি যদি দু একটা ওয়ার্ড আপনি দিতে পারেন। তাহলে এখানে ট্রানজিয়েন্ট শব্দ হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী। কেন ক্ষণস্থায়ী কথাটা বলা হচ্ছে? বিকজ ইন আওয়ার কান্ট্রি উইন্টার সিজন ইজ ভেরি শর্ট। ইজ ইট শর্ট টাইম? ইজন্ট ইট শর্ট টাইম? মানে Yes, sir. উইন্টার সিজনটা ইট লাস্টস, what can I say? The last winter season lasted, I think, more than a month. In How city, more than a month, but in the rural area, there are 2 or 3 months. more than 2 months, I think. But Yeah, more than in the exactly. mega city like Dhaka, we had only cold wave on, I think, December, I think, isn't December or January there, we had some cold wave. Otherwise, it was so normal weather, I think. মানে খুব বেশি কিন্তু এবার ইয়ে করে নাই, হ্যাঁ, ওয়েদার ডিডন্ট ড্রপ সো ডাউন। মানে লাস্ট টেম্পারেচার কত ছিল, হয়তো বা 14, 15, 14 to 15 এরকম কিছু ছিল বোধ হয়। বাট ইন রুরাল এরিয়াস, ইউ নো দ্যাট in the, I think, the northern part of Bangladesh, Rajshahi divisions, is there anyone who are from Rajshahi divisions, like northern area of Bangladesh? এখানে কি আছেন কি যে রাজশাহীতে Sir, দিনাজপুর? I'm from Rangpur district. Yes, Sir, sir. it's a Rangpur Yes, division. sir. Yes, sir. Mesbah bhai, I think, Mesbah bhai from Dinajpur. Yes, মেজবা ভাই others. Okay, okay. But the in the northern part of Bangladesh, you know, যে খুব বেশি ঠান্ডা থাকে এবং sometimes it drops down, the temperature drops down to um, single figure, like less than 10, মানে 9, 8, 9, 10 এরকম না, এরকম চলে আসে। Less than 10. In this year, maybe Dhaka, Dinajpur has passed 6 degrees centigrade. 60. What was the মানে recorded minimum temperature this season, winter season? 6 degrees is the uh, recorded temperature in Six, six, 2024. 6, I think. Yes, sir. Easy. Oh, 6 is very cold weather, cold wave, I think. So এটা অবশ্যই আমাদের জন্য খুব কষ্ট করবে, বিশেষ করে ফর দ্য পুয়ার পিপল, ইউনো, যে নর্দার্ন পার্ট অফ বাংলাদেশ, এখানে আসলে অনেক পুয়ার পিপল আছেন আমাদের, যারা রুরাল এবং পুয়ার পিপল, তাদের জন্য খুবই মানে স্ট্রাগলিং টাইম, ইউনো। সো হুইচ সিটি উড ইউ লাইক টু ভিজিট ইন ফিউচার? এখানে একটা কোশ্চেন করতে পারে, এটা হচ্ছে ফ্রম ইউর অপিনিয়ন, ফ্রম ইউর আপনার অপিনিয়ন সে চাচ্ছে, ইজ লুকিং ফর ইউর অপিনিয়ন, আপনার তো প্ল্যান, ফিউচার প্ল্যান, এই ধরনের কিছু। সো হুইচ সিটি উড ইউ লাইক টু ভিজিট ইন ফিউচার? দেখেন, আপনি কিন্তু বললেন যে আপনার সে কেন কিভাবে জাম্প করলো। এক্সামিনার ওয়াজ আস্কিং দ্য ফেভারিট কাইন্ড অফ ওয়েদার। ওয়েদার যখন আপনি বললেন যে আমাদের দেশের ওয়েদারটা আসলে ওয়ার্ম, হিউমিড, হট, তাই না, এই ধরনের কিছু একটা বললেন, যে ইউনো দ্যাট ইউনো কান্ট্রি দ্য সামার সিজন ইজ লাস্ট ফর লং। তো তারপরে সে কিন্তু চলে গেল, হুইচ সিটি উড ইউ লাইক টু ভিজিট ইন ফিউচার? সো দেয়ার আর সো মেনি। আনসার এভাবে আপনি দিতে পারেন। You can answer, there are so many, but if I had to choose one, I'd say Bali in Indonesia. I have never been to Indonesia, but I have seen so many breathtaking photos of that city. I think that would be my top choice. You can say your own ways. There are so many, but if I had to choose one, I'd say that will be Darjeeling in India. যদি ইন্ডিয়া আপনাকে ভিসা দিবে না, তারপর you can have a plan. You may have plan in your hand. So আপনি বলতে পারেন, I have never been to Darjeeling, but I have seen so many breathtaking photos and the cold weather. So in summer season, the weather, um, what can I say? The weather confines within 20 to 20, not more than 20. I was in Darjeeling আমি গিয়েছিলাম. I visited there for 1 week. Anyway, খুবই যেমন দেখা যাচ্ছে যে আপনি দার্জিলিং এ যখন যাচ্ছেন, যে ইউ স্টার্ট ফ্রম শিলিগুড়ি, the weather is hot and humid, but as you go further, as you proceed, the weather drops down, the temperature drops down. হ্যাঁ, এবং যখন আপনি at the middle of your journey, so you need to wear some jacket. হ্যাঁ, so এরকম অনেক সময় হয়, so top of the mountain, the city is on the top of the mountain, so
দ্যাটস ওয়াই এটা আসলে নেইবারিং সিটি অফ হিমালয়, হ্যাঁ, হিমালয়ের জাস্ট নেইবারিং সিটি। সো আপনাদের কেউ কি গিয়েছেন দার্জিলিং এ? হ্যাভ ইউ এভার বিন দেয়ার? আচ্ছা, সো Yes, sir. ও দেখেছেন Yes, sir. I সীমা, want to enjoy. আচ্ছা আচ্ছা, Yes, sir. It yeah, was 2000, so nice. 2009. When It it was was? 2009. I went there to enjoy my honeymoon period. Okay, okay, that's so nice to hear. In fact, it is a place to celebrate your honeymoon after wedding time. মানে এটা আসলে যেমন ধরেন একটা there is a park, I think সামার ফল বা এরকম কিছু একটা, আমার মনে নাই, সামার ফল লাইক দ্যাট, সামার ফল বা it is just beside the hill, top hill, just at a summer fall. I can't remember, I can't recall the actual name. Anyway, so breathtaking natural beauty. In a sentence, we can say the breathtaking natural beauty. সো আমরা আসলেই খুবই হতভাগা যে আমাদের এই ধরনের কোনো সিটি নাই। সো আমাদের তারপর আমরা উই ক্যান গো বান্দরবান, তারপরে আপনার খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, হ্যাঁ, we have some hills as well, but not so high like দার্জিলিং। এনিওয়ে, সো আপনি এভাবে বলতে পারেন, আই থিঙ্ক দ্যাট উড বি মাই টপ চয়েস। সো এখানে কিন্তু সে তার কি করলো, তাকে আপনাকে একটা একটা ইয়ে করলো যে আপনার ফিউচার কোনো প্ল্যান আছে কিনা, আপনি যেহেতু ওয়ার্ম সিজনটা পছন্দ করছেন না। সো দেখেন প্রতিটা কোশ্চেনের সাথে একটা কোশ্চেনের একটা লিঙ্ক আছে, সেইভাবে প্রসিড করবে, দ্য এক্সামিনার প্রসিড ইন দিস ওয়ে। আচ্ছা, তারপরে আচ্ছা দেন উই ক্যান, এটা হচ্ছে পার্ট ওয়ানের কিছু কোশ্চেন্স, হ্যাঁ। সো আপনাদের কোনো আইডিয়া, ডু হ্যাভ এনি আইডিয়া আপনাদের টু আনসার টু রিপ্লাই ইন অ্যানাদার ওয়ে, আপনারা আসলে কিভাবে আনসার করতে চাচ্ছেন, এই ধরনের কোশ্চেন কিন্তু থাকবে, হ্যাঁ। আরো কিছু কোশ্চেন থাকতে পারে, বাট ডু ইউ লাভ মিউজিক, ডু ইউ লাভ স্পোর্টস, হ্যাঁ, এই ধরনের কোশ্চেন থাকলে তো আপনি খুব সহজে উত্তর দিতে পারবেন, দ্য আনসার উইল বি ভেরি সিম্পল, হ্যাঁ। কিন্তু জাস্ট রিমেম্বার দ্যাট ইউ মাস্ট এক্সটেন্ড ইউর আনসার, ইউ মাস্ট ইলাবোরেট ইউর আনসার, ইউ মাস্ট এক্সপ্লেইন ইউর আনসার, মানে এক্সটেন্ড করবেন, এক্সপ্লেইন করবেন, ইলাবোরেট করবেন, ডিসকাস করবেন ডেফিনেটলি, দেন আপনার এটা হবে, আপনার স্পেসটা একটু বড় হবে, হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপরে আমরা কিছু উই ক্যান গো টু দ্য নেক্সট টপিক, আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট পার্ট 2, দ্যাট মিনস কিউ কার্ড, হ্যাঁ। কিউ কার্ড সম্বন্ধে কারো কোনো ইয়ে আছে? কিউ কার্ডে যেটা আপনাদের কোনো কোশ্চেন, আমরা কিন্তু ওভারভিউ, উই হ্যাড অ্যান ওভারভিউ ইন মাই লাস্ট ক্লাসেস, তো ইন আওয়ার লাস্ট ক্লাসেস, তো আমি কিছুটা যতটুকু সম্ভব আই এক্সপ্লেইনড, হ্যাঁ। সো আপনাদের কিউ কার্ড নিয়ে কোনো কোশ্চেন আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? আচ্ছা স্যার, ক্লাসগুলো কি রেকর্ডেড পাবো? হ্যাঁ শিওর, আমি আসলে ক্লাস সবগুলো রেকর্ড, হোয়াটসঅ্যাপে নাকি? হ্যাঁ শিওর দিয়ে দেবো, এবং আমি আই শিওরলি আই উইল শেয়ার দিস পিডিএফ উইথ ইউ, ওকে। আজকের মধ্যে আমরা পিডিএফ শেয়ার করে দিব। সো স্যার কি, হোয়াটসঅ্যাপে না? হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপে আমরা শেয়ার করবো, জি হ্যাঁ শিওর। ওকে স্যার। আচ্ছা, এই যে স্পিকিং টেস্টটা পার্ট 2 কিউ কার্ডে তো আপনি কি কি ধরনের কিউ কার্ড কিভাবে হয়, কিউ কার্ড আপনার কি ধরনের টপিক থাকতে পারে, তারপরে কিউ কার্ডে হোয়াট আর দেয়ার, এবং হাউ ইউ উইল আনসার, and before that you need the examiner will give you a sheet of paper and a pencil. You will be given 1 minute to note some points down, right? Like আপনি যেভাবে আপনি তৈরি করবেন, দেখেন examiner there will be some hints as well, এখানে কিছু hints দেওয়া থাকবে। Then describe a vacation you would like to have in the future. আপনার কিউ কার্ডটা এটা আসবে, তখন ইউ শুড সে, দেখেন the examiner will give you some points or hints, so you can note some points down. You can write down some points there. So where you will go, why you will go there, whom you will go with, when you will go, what you will do there, how you are feeling about it. তাহলে আপনি কিন্তু খুব সহজে এই from the given points you can write down some uh, ideas, আপনি কিছু টুকে নিতে পারবেন উইদিন 1 মিনিট। এই 1 মিনিটের মধ্যে ইউ শুড ডু এ ব্রেন স্টর্মিং, হ্যাঁ। আপনার খুব দ্রুত আপনাকে চিন্তা করে আপনাকে এই পয়েন্টগুলোর এগেনস্টে you need to have some ideas, what can I say, আপনি কিছু আপনার টপিক গুলো আপনি সাজিয়ে নিতে পারেন, যে আপনি প্রথমে ইন্ট্রোটা কি হবে, হোয়াট উইল বি দ্য ইন্ট্রো, হোয়াট উইল বি দ্য আনসার্স অফ দিস কোশ্চেন্স, আপনি এখানে কোশ্চেন গুলো দেওয়া আছে, এবং হাউ ইউ উইল ইলাবোরেট। Your time is 2 minutes,
but you shouldn't stop. The examiner will stop you. The main thing is the examiner will stop you. You should go on. You should proceed. Anyway, এখানে আপনার যে টপিকস গুলো দেওয়া আছে, সো এই টপিক গুলোর উপরে কিন্তু আপনি বলতে পারবেন, তাই না? এখানে কিউ কার্ডের উপর অনেকের একটু একটু ইয়ে থাকে, যে টেনশন ওভার দেয়া, যে আপনার কি টপিকস স্যার আছে। এটা কি একবারে দেখেই আমাকে আস্তে আস্তে অ্যান্সার করতে হবে, নাকি আমি দেখে দেখে অ্যান্সার করতে পারবো? হ্যাঁ, আপনি দেখে বলতে, হ্যাঁ দেখে দেখে অ্যান্সার করতে পারবেন, কিন্তু বিফোর দ্যাট আপনাকে 1 মিনিট সময় দেওয়া হবে। এই 1 মিনিট, 1 থেকে 2 মিনিটও নয়, 1 থেকে 1.5 মিনিট হার্ডলি। 1 মিনিট ধরে নেন, আপনি ধরে নেন 1 মিনিট। 1 মিনিটের মধ্যে ইউ নিড টু রাইট সাম পয়েন্টস, আপনার কিছু টপিকস, আপনার বুলেট পয়েন্টস, ইউ ক্যান সে রেদার বুলেট পয়েন্টস আপনি চট করে আপনি লিখে নেবেন। এই যে আপনার গিভেন, এখানে কিন্তু সবগুলো পয়েন্টস দেওয়া থাকবে। হ্যাঁ, সবগুলো পয়েন্টস দেওয়া থাকবে। and upon these points, on these points you need to elaborate your answer, মানে আপনার কিন্তু এর মধ্যে থেকে অ্যান্সার দিতে হবে। আপনার শীটটা আপনার কাছে থাকবে। হ্যাঁ, এই আপনার ছোট্ট যে একটা শীট থাকবে, শীট পেপারটার উপরে আপনি বলবেন, আপনার কাছে সবই থাকবে। সো আপনার এমন কিছু না যে আপনি মানে ইউ আর স্টার্ট স্পিকিং ফ্রম জিরো, নট লাইক দ্যাট। আপনি জিরো থেকে কিছু শুরু করছেন না। সো ম্যাটেরিয়ালস আর দেয়ার। সো এটা আপনাকে একটা মানে মাইন্ড রিলিফ, ইউ ক্যান ফিল এ রিলিফ, বিট অফ রিলিফ ইন ইউর ব্রেন। আপনি কিন্তু এটা রিলিফ পাবেন যে না, আই হ্যাভ সাম পয়েন্টস ওভার দেয়ার। সো এখানে একটা ব্যাপার থাকে কিউ কার্ডে, যে অনেক সময় কিউ কার্ডের ইয়েটা টপিকটা একটু হোয়াট ক্যান আই সে রাউন্ড অ্যাবাউট ওয়ে, যেটা ইংরেজিতে আমরা বলি, মানে একটু ঘুরানো একটা টপিক দেয় আর কি। আমরা আস্তে আস্তে সেখানেও যাবো। সেই ঘুরানো টপিক্সটাকে আপনাকে একটু ওই 1 মিনিট, উইদিন 1 মিনিট আপনি ঘুরানো টপিক্সটাকে আপনাকে সোজা করে ফেলতে হবে। You should turn this মানে রাউন্ড অ্যাবাউট টপিক্স ইনটু এ স্ট্রেট লাইন। আপনি স্ট্রেট লাইন নিয়ে আসতে হবে, কারণ তাদের একটু তারা চায় যে একটু আপনি ইউ ক্যান থিঙ্ক ওভার, যে আপনি আসলে একটু চিন্তা করেন সুন্দর করে, আপনি ক্রিয়েটিভ অ্যান্সার বা একটু একটু সুন্দর একটা আনসার তারা এক্সপেক্ট করে, এটাই আর কি মেনলি। দেখেন আরো কিছু আছে। আমি in my next class um, I'll give you an explanation, an example where the Q card topic is not very clear, মানে খুব বেশি একদম সহজ তা না, একটু আপনাকে চিন্তা করতে হয়। এখানে বোধহয় নাই, আমি আপনাকে I will give you in the next class। হ্যাঁ, এনিওয়ে, সো এখানে একটা মডেল আনসার দেয়া আছে, দেখেন। আচ্ছা, এটা কি? আচ্ছা, আমি দেখছি দেখি যদি এটা পাওয়া যায়। আচ্ছা ঠিক আছে, আমার নেক্সট ক্লাসে সেটা উইল ডিসকাস অন দ্যাট টপিক। এখানে আপনি তাহলে একটা ভ্যাকেশন, এটা সবচেয়ে ইজিয়েস্ট একটা দেওয়া হয়েছে। সো এখানে অ্যান্সারটা দেখেন একটু, যে কিভাবে দেওয়া হয়েছে। এখানে খুব স্ট্যান্ডার্ড একটা অ্যান্সার দেওয়া আছে। আপনি আরো সুন্দরভাবে অ্যাড করতে পারেন, আরো কিছু অ্যাড করতে পারেন। আপনার ইউ ক্যান ডিসক্রাইব ফ্রম ইয়ার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স, আপনি সুন্দর অনেক কিছুই বলতে পারেন। I am beyond delighted to be able to talk about these topics since I have been planning a vacation after my graduation for quite a long time. মানে আপনার আসলে অনেকদিনের একটা ইচ্ছে ছিল, আপনার ভ্যাকেশন, আপনি একটা কিছু ভ্যাকেশন ইয়েতে যাবেন, আপনার সরি আপনার গ্রাজুয়েশন, you had a plan, so you are elaborating the among all vacation spots I would love to spend this dream vacation in Bangkok, the capital city of Thailand. This would be my best loved vacation spot as I have always been fascinated by the great its mesmerizing beaches. দেখেন, মেসমেরাইজিং কথাটা বলা হয়েছে। মেসমেরাইজিং মানে কি একটু বলেন তো কেউ একজন। মেসমেরাইজিং মানে এখানে দেওয়া আছে মেসমেরাইজিং বিচেস। হ্যাঁ, সো থাইল্যান্ডে হোয়াট ইউ ক্যান সি, Attractive or attractive. অ্যাট্রাক্টিভ মানে চোখ জোড়ানো বা মেসমেরাইজ করে ফেলা, আপনাকে যে এটা সম্মোহিত করে ফেলা। হ্যাঁ, বাংলাতে যদি বলা যায় এভাবে অনেকটা বলা যায় মেসমেরাইজিং। তো আপনার যে বীজগুলো এত সুন্দর, মানে আপনি বলতে যাচ্ছেন ইউ আর গোয়িং টু সে দ্যাট the beaches are so beautiful that it is mesmerizing. হ্যাঁ, it is mesmerizing you. সো মেসমাইজিং হচ্ছে সম্মিলিত করে ফেলা, মানে একদম আপনাকে চোখ জুড়িয়ে গেল বা সম্মিলিত হয়ে গেলেন, বিষয় হচ্ছে সামথিং লাইক দ্যাট। সো আপনি এই ধরনের দুই একটা কোশ্চেন, এটাকে বললাম না যে আপনি দুই একটা সুন্দর সুন্দর ওয়ার্ড মাঝে মাঝে ইউজ করবেন, তাহলে কি আপনার একটু রিচ হবে। হ্যাঁ, আপনার
মানে এটা আপনার আনসারটা ডেফিনেটলি গো টু দা হায়ার, ইট উইল কাট এ গুড ফিগার। হ্যাঁ, সো ডেফিনেটলি। তারপরে দেখেন এক্সাইটিং এক্সাইটিং নাইট লাইফ অ্যান্ড ইউনিক কালচারাল অ্যাসপেক্টস দ্যাট থাইল্যান্ড অফার্স টু টুরিস্ট। সো থাইল্যান্ড আসলে কি, আপনি কিন্তু দেখেন আপনার এই ধরনের যদি টপিক থাকে তাহলে কিন্তু আপনি খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করতে পারবেন। এটা আসলে খুব আহ এটা আমাদের একজন স্টুডেন্টের কাছে খুব আসছিল, সে আসলে মনে অনেকটা বলা যায় কপি পেস্ট করে ফেলছে। হ্যাঁ, মানে এত চমৎকার ভাবে সেটা এটা প্র্যাকটিস করছে যে এটা একেবারে তার চোখ বন্ধ করে মানে মানে কি বলা যায়, একদম সুন্দর করে বলে গেছে। হ্যাঁ, সো আসলে অনেক সময় এরকম হয়ে যায় যে আপনি কিন্তু হুবহু এরকম না থাকলেও সামথিং মানে সাম কিউ কার্ড মে বি লিঙ্কড উইথ দিস টপিকস। হ্যাঁ, অনেক সময় লিঙ্ক থাকে। হ্যাঁ, সো এইভাবে মানে অনেক সময় কমন পড়ে যায় বা এরকম কমন আমি কখনোই সাজেস্ট করি না যে আসলে কখনোই আপনি শুড নট মেমোরাইজ, ইউ শুড স্পিক ফ্রম ইউর ওন এক্সপিরিয়েন্স, ফ্রম ইউর ওন আইডিয়াস। এনিওয়ে, যেটা বলছিলাম যে মেসমারাইজিং বিচেস, এক্সাইটিং নাইট লাইফ অ্যান্ড ইউনিক কালচারাল অ্যাসপেক্টস দ্যাট থাইল্যান্ড অফার্স টু টুরিস্ট। সো আপনি এখানে কি বললেন যে আপনি আসলে থাইল্যান্ডের কিছু চমৎকার টুরিস্ট অ্যাট্রাকশনস বলছেন যে জেনারেলি ট্যুরস আর এনজয়েড উইথ ফ্রেন্ডস অর ফ্যামিলি অ্যান্ড আই অ্যাবসলিউটলি অ্যাডোর দ্যাট নোশন। নোশন মানে হচ্ছে ধারণা। হ্যাঁ, নোশন। হ্যাঁ, আচ্ছা, এনিওয়ে, হাউএভার দিস টাইম আই উড লাভ টু ভিজিট থাইল্যান্ড অল বাই মাইসেলফ। এখানে দেখেন অ্যাডোর কি, অ্যাডোরটা? অ্যাডোরটা হচ্ছে ভালোবাসা বা পছন্দ করা। হ্যাঁ, জি, আচ্ছা, এখানে কোথায় যেন অ্যাডোর শব্দটা ছিল? এই যে থাইল্যান্ড অফার্স আই টু। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, আই অ্যাবসলিউটলি অ্যাডোর দ্যাট নোশন। আমি আসলে খুব পছন্দ মানে সেটাকে এখানে একমত হওয়া বা অ্যাবসলিউটলি পছন্দ করা, এই ধারণাকে আমি সমর্থন করি, এরকম কিছু আর কি। হ্যাঁ, মানে একটা ইংলিশ ওয়ার্ডের আসলে মানে সিকোয়েন্স ওয়াইজ একটু মিনিংটা একটু আলাদা থাকতে পারে। হ্যাঁ, জি তো এখানে হচ্ছে আপনি খুব স্ট্রংলি বা খুব প্যাশনেটলি আপনি এই ধারণাটাকে সাপোর্ট করছেন, পছন্দ করছেন। হ্যাঁ, So, থাইল্যান্ড আসলে চমৎকার নাইট লাইফ আছে বা অনেক কিছু। থাইল্যান্ডের যে আমাদের কক্সবাজারের টুরিস্ট লাইফটা কি হয় যে জাস্ট আপনাদের ইভিনিং, জাস্ট আপনাদের নাইট, যে মানে আসলে আপনার মানে টুরিস্ট অ্যাট্রাকশনস আসলে আর লিমিটেড, মানে কয়েকটা স্পটে যাওয়ার পরে ইনানি থেকে ঘুরে আসলেন অ্যান্ড ইট উইল বি দ্য এন্ড অফ ইউর জার্নি, মানে আপনার শেষ হয়ে গেল, তারপরে আপনি রাত্রে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে গেলেন। কিন্তু এখানে থাইল্যান্ডের নাইট লাইফের কথা বলা হচ্ছে যে এখানে অনেক কিছুই আছে, আপনি সারা রাত এনজয় করতে পারছেন, যে আপনার নাইট লাইফ আছে এখানে, অনেক কিছু অ্যাট্রাকশন, টুরিস্ট অ্যাট্রাকশনস আছে এখানে। ওই যে মানে আমরা দেখি দেখি না সবসময় বাঘের সাথে ছবি তোলে, সেলফি তুলছে, বড় বড় পাইথনের সাথে দে আর টেকিং সেলফিস উইথ পাইথনস ইন দেয়ার হ্যান্ড। এনিওয়ে, হাউএভার দিস টাইম আই উড লাভ টু ভিজিট থাইল্যান্ড অল বাই মাইসেলফ। সেটা টুরিস্ট সে কি বলছে, আমি নিজের থেকে আমি এটা করবো। দ্য রিজন বিহাইন্ড দিস রেজুলেশন, এই ধরনের চিন্তা ভাবনার রিজনটা কি, is to challenge my limits and ability to deal with roadblocks on the way and to reflect on my thoughts while I explore the city. এখানে একটু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ইউজ করছে। হ্যাঁ, এখানে একটু দেখার বিষয় আছে। তাহলে দ্য রিজন বিহাইন্ড দ্য রেজলিউশন, এই চিন্তা ভাবনার পিছনে, রেজলিউশনটা আসলে মিটিং এর ক্ষেত্রে হয় টু চ্যালেঞ্জ মাই লিমিটস অ্যান্ড অ্যাবিলিটি টু ডিল উইথ রোড ব্লকস। রোড ব্লকসটা কি হয়? রোড ব্লকটা সাধারণত কিছু ব্যারিয়ার, এটাকে রোড ব্লকস বলে, মেন্টাল ব্যারিয়ার থাকে বা এরকম কিছু, এই ব্যারিয়ারটাকে ভেঙে ফেলা। হ্যাঁ, অন দ্য ওয়ে অ্যান্ড টু রিফ্লেক্ট অন মাই থটস ওয়াইল আই এক্সপ্লোর দ্য সিটি। মানে আমার চিন্তা ভাবনার উপরে যে রিফ্লেকশনটা আসে, এটা আমি মানে যখন এক্সপ্লোর করব, মানে কিরকম আপনার যে একটা চিন্তা ভাবনা আছে বা একটা থিঙ্কিং আছে, আপনার সেই সম্বন্ধে একটা চমৎকার কিছু আইডিয়াস আছে, তো সেগুলোই আপনার মানে আপনার অনেকদিন ধরে ইউ হ্যাভ লং চেরিশ ড্রিম। হ্যাঁ, সো এটা এভাবেই কিন্তু মানে ক্যান্ডিডেট বা স্টুডেন্ট এভাবে কিন্তু এক্সপ্লেন করছে যে আমার একটা লং চেরিশ ড্রিম আছে। এখানে যে রোড ব্লক বা ব্যারিয়ার গুলো ছিল, সেই ব্যারিয়ার ভেঙে ফেলেছি। কি করেছেন আপনি? আপনি ইউ আর ট্রাভেলিং বাই ইউর ওন, মানে আপনি নিজে নিজে ট্রাভেল করছেন এবং ইউ আর এক্সপ্লোরিং ইউর সেলফ, ইজেন্ট ইট? মানে আপনি নিজেকে অনেকটা এক্সপ্লোর করা, তাই না? So as I said earlier, I would fly to Bangkok right after I am done with my graduation, and I believe this would be an exceptional treat to myself after all the hardship. এখানে দেখেন খুব সিম্পল সেন্টেন্স চলে আসছে। তো স্যার আপনি, এখানে কি, এক্সকিউজ মি স্যার, হ্যাঁ শিওর শিওর, আই এম ডান মাই আই এম ডান উইথ মাই গ্রাজুয়েশন। আচ্ছা আই এম ডান, কারেক্ট? আচ্ছা, এটা আগের সেন্টেন্সে তাই না?
যেটা আপনি মাত্র যেটা পড়লেন। আচ্ছা আচ্ছা, যে আমি যাচ্ছি। As I said earlier, I would fly to Bangkok right after I am done with my graduation. এটা আপনি দুইভাবে বলতে পারেন, হ্যাঁ। এটা আপনি আফটার কমপ্লিটিং মাই গ্রাজুয়েশন, হ্যাঁ, আপনি যেভাবে আপনি কোশ্চেনটা বলতে পারেন। এটা একটা আপনি যখন স্পিকিং এ যাচ্ছেন আপনি এভাবে বলতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। Is it grammatically correct or not? গ্রামাটিক্যালি I কারেক্ট। am done with আই graduation. এম ডান, আই এম ডান। প্যাসিভ ফর্ম, হ্যাঁ, আপনি প্যাসিভ ফর্মে বলছেন। কারণ কি আমি আপনাকে কেন বলি, আপনি এক্সপ্লেইন করি আপনাকে। সামটাইমস ইউ নিড টু গিভ সাম এক্সাম্পলস ফ্রম প্যাসিভ। প্যাসিভ ফর্মে আপনি কিছু বলতে হবে, তাহলে এক্সামিনার তখন দেখবে যে আপনি সবকিছুই টাচ করছেন, হ্যাঁ। আপনি নর্মালি বলতে পারেন আফটার কমপ্লিটিং মাই গ্রাজুয়েশন, হ্যাঁ, এটা প্রিটি মাচ কারেক্ট। আপনি প্যাসিভ ফর্মে বলছেন এবং প্যাসিভ ফর্মে বলতে পারেন প্রায়। এটা আপনি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ইউজ করলেন, কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স বিভিন্ন ধরনের আপনি, তাহলে কি হবে, এক্সামিনার আপনার ডেপথ অফ নলেজ সে দেখবে। সে তো আসলে অনেক ধরনের মার্কিং তার ক্রাইটেরিয়া থাকবে। সো এখানে কিন্তু সেই বিষয়গুলো একটু মার্ক হবে যে না আসলে খুব ভালো ভোকাবুলারি ছিল, কিছু নতুন নতুন ওয়ার্ড সে ইউজ করেছে, ভালো কিছু ওয়ার্ড ইউজ করেছে, কিছু সেন্টেন্স যেটা লং সেন্টেন্স ইউজ করেছে। তারপরে কিছু প্যাসিভ ফর্মেও কিছু ছিল, হ্যাঁ, সব গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট ছিল। এইগুলো তারা খেয়াল করে মার্কিং থাকবে এর উপরে, হ্যাঁ। তো যেটা বলছিলাম, আচ্ছা, I'm done with my graduation and I believe this would be an exceptional treat to myself after all the hardships. তারপরে কারণ হচ্ছে কি যে আপনার স্ট্রাগল করছেন, you have a long chilly dream and after that your dream is going to be fulfilled, isn't it? In fact, I have been saving up for quite a long time so that I can enjoy myself to the fullest in Bangkok. দেখেন এখানে একটা বিষয় দেখেন, in fact I have been saving up for quite a long time. আপনি এখানে কিন্তু দেখেন একটা টেন্সে চলে গেছেন, I have been saving up for quite a long time। একটু খেয়াল করছেন না, I have been saving up for quite, মানে আপনি যদি খুব সিম্পল সেন্টেন্স এখানে এখানে কিন্তু আপনি সিম্পল একটা সেন্টেন্স ইউজ করতে পারেন। সিম্পল পাস্টে যে বা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের থেকে না যে আপনি একটু পারফেক্ট টেন্সে চলে গেলেন, তাই না? তাহলে কি হলো, আপনি দেখেন এক্সামিনে কিন্তু এগুলো নোটিস করবে যে আপনি একটু টেন্সও একটু আপনার ইউ ক্যান হ্যাভ প্রপার নলেজ অন টেন্স অলসো, হ্যাঁ। সো আপনার এখানে একটু মার্কিং থাকবে, হ্যাঁ। সো ইট অল দিস থিংস উইল এনহ্যান্স ইউর পারফরমেন্স। পারফরমেন্সকে এনহ্যান্স করবে, ইনক্রিজ করবে। এনহ্যান্স শব্দ হচ্ছে ইনক্রিজ শব্দের সিনোনিম, এনহ্যান্স করবে। এই যে এনহ্যান্স শব্দটা, আপনি ইনক্রিজ তো সবাই আমরা জানি, তাই না? জানি না, সবাই আমরা জানি ইনক্রিজ। সো ইনক্রিজের আপনি যদি ইনস্টিড অফ ইনক্রিজ ইফ ইউ ইউজ এনহ্যান্স, তাহলে এটা আরো সুন্দর হবে ডেফিনেটলি। এটা আপনার স্কোরটাকে বুস্ট করবে, হ্যাঁ, মার্কিংটা অবশ্যই হায়ার হবে। সো এই ধরনের ওয়ার্ড ইউজ করলে একটু মানে একটু সামান্য একটু চেঞ্জ করে দিবেন, এমন কিছু না যে আপনার র্যাডিক্যাল চেঞ্জ করবেন, নট লাইক দ্যাট। আপনি একদম পুরো ওলট পালট করবেন, নট লাইক দ্যাট। আপনি জাস্ট একটু ফাইন টিউনিং করলেন আর কি, হ্যাঁ। তাহলে আপনার তো প্রিপারেশন থাকবে, আপনার কিছু হোমওয়ার্ক তো ডেফিনেটলি থাকবে। সো সো দ্যাট আপনি কিছু ওয়ার্ড আপনি একটু নাড়াচাড়া করে দিলেন, হ্যাঁ। এমন কিছু মানে ওয়ার্ড কিন্তু এখানে ইউজ করা হয়নি, কিছু সেন্টেন্স আছে লং সেন্টেন্স, সেগুলো আপনার ইউজ করলে পারলে খুবই ভালো হয়, হুম। সো I've been saving up for quite a long time so that I can enjoy myself to the fullest in Bangkok. এখানে দেখেন, I can enjoy myself to the fullest। আপনি কিন্তু বলতেন, যদি বলতেন if you would say that I could enjoy maximum, এরকম বলতে পারতেন না? অনেকেই হয়তো এরকম বলতে পারি আমরা। তো এটা না বলে যদি একটু, যে একটু আগে বললাম, আই ক্যান এনজয় মাই সেলফ টু দ্য ফুলেস্ট, আপনি এইগুলো আপনি একটু পয়েন্ট আউট একটু নোট করে নিলে, জাস্ট পাশাপাশি নোটবুক একটু লিখে নিলেন, তাহলে কি হবে যে টু দ্য ফুলেস্ট, হ্যাঁ। এগুলো হয় কি খুবই সিম্পল, সিম্পল একটু আপনি মাঝে মাঝে ইউজ করলেন আর কি, হ্যাঁ। তাহলে কি হয়, আপনার একটু রিচ হবে, রিচ ইংলিশ হবে। সো আই উড চেরিশ ভিজিটিং। আপনি দেখেন চেরিশ শব্দটা অনেকদিন ধরে, চেরিশ শব্দটার মিনিংটা কি আমরা জানি? অনেক জয়ফুলনেস। এক্স্যাক্টলি, অনেকদিন ধরে আপনার মনের মধ্যে একটা একটা লং চেরিশ ড্রিম, আপনার অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষিত একটা কিছু স্বপ্ন, হ্যাঁ, এরকম বিষয়। অনেক দিনের একটা রাখা একটা স্বপ্ন, বাংলাতে যদি বলি ভাবে অনেক দিনের একটা, সুপ্ত বাসনা। হ্যাঁ। I would cherish visiting Shao Phrao River in Bangkok. So, particularly to enjoy the stunning view of sunset over the river.
probably while reflecting on my thoughts. দেখেন এখানে বিষয় একটা খুব সুন্দর একটা সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছে। ইউ ক্যান হ্যাভ এ লুক, দেখেন যে আই উড চেরিশ শব্দটা ইউজ করা হয়েছে। চেরিশ শব্দটা ইউজ করতে পারেন আপনি, খুব সুন্দর একটা ওয়ার্ড। ভিজিটিং শাও ফারাও রিভার, একটা রিভারের নাম, ইন ব্যাংকক, পার্টিকুলারলি টু এনজয় দ্য স্টানিং ভিউ। স্টানিং শব্দটা এখানে যে একটু আগে বললাম যে একটু মাঝে মাঝে একটু সুন্দর একটা শব্দ ইউজ করলেন, স্টানিং ভিউ। এই কত মাঝে মাঝে কিছু শব্দ আপনি ইউজ করবেন এরকম, হ্যাঁ। সো ইট উইল এক্সিবিট ইউর ক্যাপাবিলিটি অফ লেক্সিক্যাল লেক্সিক্যাল অ্যাবিলিটি, মানে আপনার লেক্সিক্যাল অ্যাবিলিটি শো করছে, মানে আপনার ভোকাবুলারি শো করছে। এখানে লেক্সিক্যাল একটা ইয়ে থাকে, মার্কিং থাকে, হ্যাঁ, যে আপনি কিছু কিছু ভালো কিছু ওয়ার্ড ইউজ করছেন। স্টানিং ভিউ অফ সানসেট ওভার দ্য রিভার, প্রবাবলি while reflecting on my thoughts। দেখেন এখানে কিন্তু একটা সে একটা ইয়েতে চলে গেছে, একটা পোয়েটিক পোয়েটিক একটা বিষয়। মানে সে কিন্তু এক ধরনের খুব মানে শুধু যে একটা দেখতে গেল তা না, একটা পোয়েটিক সেন্স, হ্যাঁ, হি ডেভেলপস এ পোয়েটিক সেন্স, মানে একটা কাব্যিক একটা বিষয় বা একটা মানে এই ধরনের একটা বিষয় যা তার মধ্যে আছে, যে while having a view, stunning view of sunset, he has a sense of poetry or some reflections of his from his mind, কিছু সামথিং রিফ্লেক্টিং ফ্রম হিজ থটস মাইন্ডস, তাই না? সে এই বিষয়গুলো কিন্তু সে ইচ্ছা করে আনছে, এমন কিছু না যে আসলে কি ইউ আর নট ডিসক্রাইবিং, নট অনলি ডিসক্রাইবিং লিটারেলি, ইউ আর ডিসক্রাইবিং সাম ইউর থটস, মানে আপনার নিজের কিছু ইনার ফিলিংস, ইউ আর ডিসক্রাইবিং সাম ইনার ফিলিংস টু at the same time, তাই না? So also I intend to visit some of Bangkok's main attractions like the beautiful Grand Palace and the Emerald Buddha। এটা আসলে আপনি মানে কিছু অ্যাড করে দিলেন। Also I intend to visit some Bangkok, আপনি ডেসক্রিপশনে চলে গেলেন, হ্যাঁ, যে I intend to, intend to শব্দটা আপনি ইউজ করলেন। এটাও একটা সুন্দর শব্দ। আপনি একটা মানে আপনার ইচ্ছা থাকে, আপনার একটা যে ব্যাংককের বেশ কিছু মেমোরেবল প্লেস যেগুলো আছে সেগুলোতে আপনি সেগুলো গ্র্যান্ড প্যালেস এবং এমারেল বুদ্ধাতে আপনি দেখবেন। এখানে আপনি জাস্ট ডিসক্রাইব করছেন, বাট তার ভিতরে যে একটা ওয়ার্ড আপনি ইউজ করছেন। ওয়েল, হাউ কুড আই লিভ বিহাইন্ড অল দোজ অ্যাপেটাইজিং স্ট্রিট ইটস। দেখেন, হাউ কুড আই লিভ বিহাইন্ড অল দোজ অ্যাপেটাইজিং স্ট্রিট ইটস। স্ট্রিট ফুডস এর বদলে আমরা স্ট্রিট ইটস ইউজ করলাম। প্যাড থাই, সাতাই, নুডল স্যুপ, সয় সস নুডলস, মানে এগুলো আসলে ব্যাংককের সিগনেচার কিছু মানে কুইজিন বলতে পারেন। আচ্ছা, কুইজিন শব্দটা কিন্তু মাঝে মাঝে আসতে পারে, এটা কিন্তু দেখা গেছে কুইজিন, এখানে কুইজিন শব্দটা নাই, বাট ইউ ক্যান ইউজ ইট হেয়ার। কুইজিন বলেন তো, এটা হোয়াট ডাজ ইট মিন? কুইজিনটা কি রান্না। হ্যাঁ, রান্না মানে রান্না রান্না মানে বিভিন্ন আইটেম আর কি। এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি, অনেকটা সামহাট লাইক দ্যাট, অলমোস্ট হয়েছে। এটা হচ্ছে স্টাইল অফ কুকিং, হ্যাঁ। আমরা তো জানি, যেমন আমরা ওই যে চাইনিজ রেস্টুরেন্টে যে থাই কুইজিন, ওয়েটার আস্কস যে whether you will choose Thai or what can I say, থাই এবং চাইনিজ, না থাই কুইজিন এবং চাইনিজ কুইজিন somewhat ডিফারেন্ট আই থিঙ্ক, তাই না? মানে থাই কুইজিনটা একটু ডিফারেন্ট, চাইনিজ কুইজিনটা একটু ডিফারেন্ট, মানে ওদের চিকেন ফ্রাইটাও কিন্তু থাই এবং দুইটা চাইনিজ দুইটা আলাদা কুইজিন আছে। সো এখানে আপনি কুইজিন শব্দটা সুন্দরভাবে ইউজ করতে পারেন, যে স্টাইল অফ কুকিং। You can have a plan to taste some cuisines over there, like Thai style foods like good noodles, whatever it is। এটা আপনি কিছু বেশ কিছু আইটেম অ্যাড করে দিতে পারেন। এমন কিছু না, আপনি যে আইটেমটা অ্যাড করছেন, ইফ ইট ইস নট দেয়ার, তো এক্সামিনার মানে কখনো আপনাকে নেগেটিভ মার্কিং করবে না। যে এই ধরনের যা আছে মনে আসে বলে থাকবেন, আপনি ই করবেন না, মানে এখানে থেমে যাবেন না, কারণ হচ্ছে যে আপনার কিছু আইটেম অ্যাড করে দিতেই হবে। দেখেন এখানে নর্মাল কিছু আইটেম তারা অ্যাড করেছে। অল দিস আইটেমস আর অলরেডি স্টার্ভিং মি, সবগুলো আমাকে মানে জাস্ট ক্ষুধা জাগিয়ে তুলছে, এরকম বিষয় আর কি। এনিওয়ে, আই অলমোস্ট থট আই ওয়াজ অন ভ্যাকেশন while talking about it. I have been on cloud nine. এখানে একটা বিষয় একটু দেখেন, আই হ্যাভ বিন অন ক্লাউড নাইন। এটা একটা ইডিয়ম। একটু আগে বললাম না যে আমরা সবসময় ইডিয়মটা ইউজ করতে পারি, ইডিয়ম।
সো আই হ্যাভ বিন অন ক্লাউড নাইন। এটা কিন্তু চমৎকার একটা ইডিয়ম। এটা হচ্ছে আনন্দের একদম আতিশয্য যাকে বলে, আনন্দের একদম উৎকর্ষ। মানে চরম আনন্দে আপনি আছেন, যে আই হ্যাভ বিন অন ক্লাউড নাইন, যখন সিন্স আই স্টার্টেড প্ল্যানিং দিস ট্রিপ। আপনি চরম আনন্দ একটা সময় কাটাচ্ছেন সিন্স যখন থেকে ইউ হ্যাভ স্টার্টেড ইউর প্ল্যানিং। হ্যাঁ, মানে আপনার আনন্দটা, ইউর প্লেজার জাস্ট স্টার্টেড। হ্যাঁ, যখনই আপনি সিন্স ইউ স্টার্টেড প্ল্যানিং দিস ট্রিপ, তাই না? মানে এটা কিন্তু এনজয়মেন্টটা কিন্তু অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে যখন আপনি প্ল্যান শুরু করে দিচ্ছেন, ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম। সো ক্লাউড নাইনটা, আই হ্যাভ বিন অন ক্লাউড নাইন। ক্লাউড নাইনটা হচ্ছে আপনার এরকম যে আপনি খুব আনন্দের মধ্যে আছেন, এরকম খুব মজার বা আনন্দের কিছু। In other words, I am breathlessly anticipating my solo trip to Bangkok. হুম, এটা মানে এটা আসলে আহ, বিভিন্ন, এখানে একটা চমৎকার একটা উদাহরণ, যেটা হলো আপনি বিভিন্ন ধরনের কিছু এখানে আছে। এনিওয়ে, সো আমরা ইন নেক্সট ক্লাস আমরা কিছু কিউ কার্ড দেখবো। এখানে কিউ কার্ড শুধু দেখবো না, আমরা কিছু ডিসকাস করবো যে কিউ কার্ডে কিভাবে তারা ইউজ করেছে নতুন নতুন ওয়ার্ড, কিছু ইডিয়ম, হাউ ইট ওয়াজ ইট উইল বি ইউজড। হ্যাঁ, যে কিছু ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়মস, কানেক্টরস। হ্যাঁ, দেখেন এখানে কিন্তু এটা কনক্লুশন দিয়ে শেষ করা হয়েছে। ইন আদার ওয়ার্ডস, আই এম ব্রেথলেসলি অ্যান্টিসিপেটিং মাই সলো ট্রিপ টু ব্যাংকক। মানে একটা একই কথা, জাস্ট ইন এ রাউন্ড অ্যাবাউট ওয়ে, মানে একটা ঘুরিয়ে জাস্ট তাকে আপনি আপনি তাকে প্রেজেন্ট করছেন, তাই না? আপনি কিন্তু এই কথা বলছেন একে, হ্যাঁ, বাট ইউ হ্যাভ টু মেক এ কনক্লুশন। হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ টু কনক্লুড উইথ দিস ওয়ার্ড। ইন আদার ওয়ার্ডস, Just rounding up the space. হ্যাঁ মানে এক্স্যাক্টলি, মানে আমি যেটা বলছিলাম রাউন্ড অ্যাবাউট ওয়ে, রাউন্ড অ্যাবাউট হচ্ছে না ঘোরানো পেঁচানো, ঘুরিয়ে বলা আর কি। হ্যাঁ, ইন এ রাউন্ড অ্যাবাউট ওয়ে, রাউন্ড অ্যাবাউট ওয়ে শব্দটার অর্থ হচ্ছে যে ঘুরিয়ে বলা আর কি। হ্যাঁ, মানে একই কথাটা আপনি একটু একটু মডিফাই করে বলছেন আর কি, মানে একটু ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে বলছেন। বিষয়টা হচ্ছে এরকম। মানে আমি যদি আইএলটিএস স্পিকিং কথা বলি, আসলে যারা একটু গল্প বলতে পছন্দ করেন তারা আরো ভালো পারবেন। তার মানে এই না যে যারা ইন্ট্রোভার্ট, যারা একটু হোয়াট ক্যান আই সে, কথা বলতে কম পছন্দ করেন, তারাও যে বলতে পারবে না তা না। আপনার যে আহ, মাথায় ব্রেন স্টর্মিং করবেন, আপনার মধ্যে অনেক কিছু আইডিয়াস থাকবে, সো আপনি অবশ্যই বলতে পারবেন। এখানে দেখেন একটা বিষয় যে আমরা আহ, এই যে টোটাল যে ইয়েটা প্যাসেজটা, এটা বলতে হয়তো বা 2 মিনিটের বেশি যদি সময় লাগে কারো, এক্সামিনার উইল স্টপ ইউ। হ্যাঁ, সো নাথিং রং উইথ ইট। আপনি চেষ্টা করবেন, 2 মিনিট আসলে লং টাইম। আপনি যখন ইফ ইউ স্টার্ট রেকর্ডিং ইউর স্পিচ, হ্যাঁ, অন অন এনি টপিক, অন গিভেন হিন্টস, হ্যাঁ, আপনি কিন্তু বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারেন। ইটস অল অ্যাবাউট প্র্যাকটিস, হ্যাঁ, নাথিং এলস। সো আপনি নিজেও দেখেন, একটু চেষ্টা করে দেখেন না যে আপনি উইদিন 2 মিনিটস হাউ ফার ইউ গো, ঠিক কতটুকু আপনি যেতে পারেন। একটু রেকর্ডার নিয়ে একটু চেষ্টা করে দেখতে পারেন না? আমরা কিন্তু খুব সিম্পল অ্যান্ড ইজি টপিকের উপরে উই ক্যান ডিসকাস ওভার দেয়ার। এবং এটা আসলে সলো একটা স্পিচ আপনি দিয়ে দিলেন, রেকর্ড করেন, just শুধু ভয়েস রেকর্ড করেন বা ভিডিও রেকর্ড করেন, করে আপনি দেখেন। ভিডিও রেকর্ডের দরকার নেই, আপনি শুধু একটা ভয়েস রেকর্ড করেন, একটু দেখেন না আপনি আসলে মানে কতটুকু মানে যেতে পারছেন, কতটুকু আপনি ইনফরমেশন আপনার থাকছে এর কিন্তু। হ্যাঁ, সো ইন আওয়ার নেক্সট ক্লাস আমরা হোয়াট উই ক্যান ডিসকাস যে এখানে পার্ট 3 কিউ কার্ডের উপর আমরা কিছু আলোচনা করবো, আর 2টা বা 3টা, এবং তারপরে আমরা পার্ট 3-তে যাবো। উইল গো টু দ্য পার্ট 3 টপ। মানে পার্ট 3টা হচ্ছে একটু কমপ্লেক্স টাইপস অফ কোশ্চেন্স থাকে আর কি। হ্যাঁ, তো সেখানে এমন কিছু না আপনি উত্তর করতে পারবেন না। সাধারণত ইট রিলেটেড টু দ্য পার্ট 1 and especially পার্ট 2 কিউ কার্ড টপিক। সামটাইমস examiner can ask you to ডিফারেন্ট কোশ্চেন্স, মানে একদম টোটালি ডিফারেন্ট একটা কোশ্চেন করতে পারে, এটা করতেই পারে। ওই যে বললাম না, জাম করে, শুধু একটা থেকে একটা জাম করে আপনাকে আস্ক করবে, তখন আপনি ওইভাবে অ্যান্সার করবেন, আপনার জাস্ট গল্প বলে যাবেন, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, সো অনেকে তো একদম মানে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সের, যেটা বলে ইজ ওপেন আপ দ্য স্ট্যাক অফ পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স, মানে যেটা বলি আমরা যে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স ঝুলি খোলা, নিজের অভিজ্ঞতার ঝুলি, বাংলাতে যদি বলি অভিজ্ঞতার ঝুলি খুলে বসছে, এরকম আছে না? তো অনেক সময় এরকম হয়, অভিজ্ঞতা ঝুলি খুলে সবাই বসে গল্প 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 করতে হবে আপনাকে, আপনার যেহেতু এটা আসলে ইটস অল অ্যাবাউট স্পিকিং, মানে
আপনার মনোলগ যেটাকে বলে, মনোলগ শব্দের অর্থ হচ্ছে নিজে নিজে বলা। আপনাকে নিজেই বলতে হবে। সো এনিওয়ে, সবাই আপনারা সুইচ অফ ইউর ক্যামেরা। এনিওয়ে, সো নেক্সট টপিকটা, নেক্সট ক্লাসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। পার্ট 3-তে স্যার আমরা আগামীকাল ক্লাস শুরু হবে কি 9:30 থেকে? 9:30 থেকে উই try to start, but আসলে from office and some participants, কিছু participants আমরা বলেছেন যে আসলে there is some limitations because of তারাবি prayer. Okay, তারাবি নামাজের জন্য কিছু লিমিটেশন থাকে because it ends on uh, almost 10, I think। মানে প্রায় তারাবি নামাজটা প্রায় 10টার মধ্যে মনে হয় শেষ হয় না, এরকমই। আমাদের এখানে একটু আগে শেষ হয়। সো হ্যাঁ, অ্যাপ্রক্সিমেট 10টার দিকেই গেছে। 10টার দিকে, হ্যাঁ, এই জন্য অনেকে তারাবি নামাজটা অ্যাটেন্ড করে আসলে আসতে গেলে হয়তো মেইন টপিকটা কভার করা হয় না। দ্যাটস ওয়াই আমরা 10টা থেকে 11টা পর্যন্ত একটা টাইম অফিসিয়ালি এটা ফিক্স করা হয়েছে। হ্যাঁ, সো স্যার অ্যাকচুয়ালি আমরা অনেকে তো লিংক পাই না ক্লাসের, যেটা রবিবারে হয় ল্যাঙ্গুয়েজ ও ক্লাব। তো আচ্ছা, আপনি যদি এই এই লিংকটাও যদি এই গ্রুপটাতে একটু শেয়ার করে দিতেন তাহলে একটু উপকার হতো। আচ্ছা, এখানে আসলে ইট হ্যাজ বিন ডিসাইডেড যে আসলে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবটা এখন মানে আপাতত রমজান মাসে হচ্ছে না। হ্যাঁ, ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবটা এটা আসলে মানে এভরিথিং উইল বি অন দ্য নেক্সট ট্র্যাক, ও, মানে টাইম ট্র্যাক। দ্যাট মিনস আগামীকালকে হবে না? হ্যাঁ, আফটার রমাদান ইট উইল বি অন রাইট ট্র্যাক। হ্যাঁ, মানে রমজানের জন্য, বিশেষ করে তারাবি নামাজের জন্য আসলে অনেক সমস্যা হয়। এই কারণে সব চিন্তা করে, যেমন আম, আসলে আমরা প্রতি রবিবারই তো আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবটা হয়, খুব চমৎকার ডিসকাশন হয়। একটা মনে হয় আমাদের লাস্ট একটা বোধহয় আমি শুরু করেছিলাম বোধহয় ওই দিন হাফ অ্যান আওয়ার, তাই না, সম্ভবত গত লাস্ট উইকে। সো এটা আসলে দেখা যায় ঠিক 10:30টার সময় তখন একটা আমাদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস শুরু হয়ে যায়। সো এটা কনফ্লিক্ট করে, ইট কনফ্লিক্টস। সো এটা একটু সমস্যা। স্যার এই রিডিংটা কি ওই যে ওই কোশ্চেন গুলোর উপর নির্ভর করে করা হয়েছিল না? কোনটা? ওই যে উপরের কোশ্চেন গুলার উপর নির্ভর করেই তো এই হ্যাঁ, হ্যাঁ, টপিকটা বানাচ্ছে না? টপিকটা করা হয়েছে। নিজেরাও এটা ট্রাই করবো নাকি? হ্যাঁ, আপনি নিজে আমি ডেফিনেটলি, চেষ্টা করবো যে 2 মিনিটের মধ্যে বানাইতে না? এক্স্যাক্টলি, ডেফিনেটলি ইউ ক্যান ট্রাই ইউর সেলফ। মানে আপনি যদি নিজের থেকে ট্রাই করেন তাহলে খুবই ভালো হয়। হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে যে আপনি আম, মানে এটা হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড বা একটা মডেল বলতে পারেন, ইউ ক্যান সে দ্যাট। বুঝছি। মানে একটা এমন কিছু না যে আসলে এটা এর চেয়ে ভালো করা যাবে না, তাও না। বা আপনি নিজের মতো করে বললেন একটু। আপনি যদি মনে করেন যে আপনি স্টার্ট করছেন উইথ অ্যান ইজি, মানে একটা সেন্টেন্স দিয়ে, তাও করতে পারেন। নাথিং নাথিং রং উইথ দ্যাট। হ্যাঁ, সো স্যার আমাদের কি গ্রামার পার্ট গুলো একটু ই করে দিবে? কারণ কি করছিলাম ঠিক আছে স্যার, আচ্ছা, ওই আচ্ছা, মানে ভুলে গেছি এরকম অবস্থা আর কি। কিন্তু আচ্ছা, একবার 2-1বার স্মরণ করাই দিলে ওটা আলহামদুলিল্লাহ পেরে যাবো। আচ্ছা, আমরা আসলে কিছু গ্রামাটিক্যাল আছে ওগুলা একটু প্রবলেম আছে, ওগুলা পড়া হয়নি তেমন, আচ্ছা, এরকম প্রবলেম আছে। গ্রামার পার্টে, হ্যাঁ, গ্রামার পার্টে আসলে অনেক কিছুই একটু আমরা টাচ করতে পারি। তো আসলে সময়টা আসলে আমার মনে হয় আপনার রমাদানের পরে আমার। স্যার আমি আপনাকে একটা সিনারিও বলি। আমরা Sure. যারা 2006 বা 2008-এর আগে বা নিয়ার অ্যাবাউট 2010-এর আগে এসএসসি পড়া, তারা যেভাবে গ্রামারের সাথে অ্যাডহেরেন্স ছিল, জি, জি, আফটার দ্যাট মোস্ট অফ দা এডুকেশন সিস্টেম হচ্ছে অনেকখানি চেঞ্জ হয়ে যায়, ফলে গ্রামাটিক্যালি অনেকেরই ল্যাকিংস